سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید احمد القادری کا بیان رہا کہ آج ہم مسلمانوں پر اتنا جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور ہم اپنے کس کام کو بھول رہے ہیں جس وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، اور اس سے کیسے نجات پایا جا سکتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور بیان کو ضرور لائک کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو، لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے، اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے؟ یہ فکر تھی فکر۔ اور آج یہ ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون
कौन सा वो गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा के अंदर मौजूद नहीं। बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह, बल्कि वो गुनाह कर रहे हैं जिसमें आसमान फट के जमीन पे गिर जाए। पता है एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी वजह से आसमान फटने लगता है, अगर फरिश्ते न पकड़ ले तो आसमान फट करके गिरे। वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है, जब कोई नौजवान किसी नौजवान के साथ बदफेली करता है, तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पर जलजला तारी होता है, अर्श पर कपकपी की कैफियत तारी होती है, और करीब होता है कि आसमान फट करके जमीन पे गिर जाए। फरिश्ते आसमान के कोने पकड़कर कुल हो अल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं, और आसमान के फरिश्ते जब कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत करते हैं तो उनकी तिलावत की बरकत से वो कैफियत खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएं, क्या ये गुनाह कौम मुस्लिम में मौजूद नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक करीब क़यामत ज़माना आएगा, लड़के लड़कों के साथ बुराई करेंगे, ऐसे लड़कियों के पर जैसे गैरत की जाती है वैसे लड़कों पे गैरत की जाएगी, जैसे लड़कियों से मंगनी की जाती है वैसे लड़कों से मंगनियां की जाएगी। ये हालात होंगे, ये सारे जराइम मौजूद, ज़िना मौजूद, शराब मौजूद, ये सारे जराइम मौजूद है। उसके बाद इंसान क्या सोचता है, मौलाना मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और उसके बाद बड़ी माजरत के साथ कुछ ऐसे स्टेज पर कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग भी आते हैं जो इसी कौम को, जो सूद के धंधे कर रही है, जो शराब के धंधे कर रही है, जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक रही है, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, ये हफ्ते में जुमा के दिन 2 रकअत के सिवा इनकी अक्सरियत नमाज पढ़ने के लिए नहीं आती। हाँ हाँ, ये उलमा को 2 कौड़ी का इमाम कहते हैं, ये उलमा को 2 कौड़ी का आलिम कहते हैं। अल्लाह अकबर, उलमा की तौहीन करते हैं, हालांकि वल्लाह आलिम को नायब रसूल मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, यहाँ तक फरमाया गया जो आलिम की तौहीन करेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। ये वो कौम है, अल्लाह अकबर, उलमा के हक को हल्का जाने, इमामों की तौहीन करे, गुनाह पर गुनाह करे, और उसके बाद कि कुछ लोग ऐसे गैर जिम्मेदार है, कहते हैं फलां का चेहरा देखो तो जन्नत मिल जाएगी, और क़यामत क्या, क़यामत में तो जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की बात मैं पूछता हूँ मेरे भाई, क्या ये बात सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? फारूक आजम को न पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? आओ थोड़ी देर फकीर का दर्द दिल सुन ले। अगर इस ज़ोम के अंदर हो, अगर इस गुरूर और घमंड के अंदर हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर ये सोचते हो ना कि मैं तो आशिक़ रसूल मौलाना जो जाएगा, तो मेरा अक़ीदा ये है इस पूरी उम्मत में सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई आशिक़ रसूल ना है, ना हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आशिक़ रसूल है। अल्लाह अकबर। अब उस आशिक़ रसूल का हाल सुनो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। कौन? अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जिसको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, कौन? अबू बकर सिद्दीक़। जानते हो उनका इश्क़ रसूल, हमें तो 24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक़ उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक़ अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक़ अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक़ अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घरे अक़दस पर, उनके काशाने अक़दस पर, उनके मुक़द्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक़ अपने घर जाते तो सिद्दीक़ अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर में तड़पते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करें, बस मेरी तमन्ना ये है। सिद्दीक़ अकबर अपने घर को लौट कर जाते तो बेचैन रहते, जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर से निकलते और रसूलुल्लाह की चौखट पर आते। मेरे आका के घर पे पर्दा पड़ा रहता तो सिद्दीक़ अकबर अपना रुखसार नबी की चौखट पे रख देते, कभी ये रुखसार कभी ये रुखसार। इसी तरह रात गुजर जाती, जब सुबह होती हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस
के दरवाजे से पर्दा हटाते तो देखते कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे पड़े हुए हैं। तो आका इरशाद फरमाते, अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक अकबर कहते, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मेरे घर में मुझे चैन नहीं आता, मुझे करार नहीं आता। तो जब चैन नहीं आता तो मैं सोचता कि आपका चेहरा ना सही आपकी चौखट पर रात गुजार दूं, ताकि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी का चेहरा देखे तो अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे, और सबसे पहले गुलामों में नबी की नजर जिस पर पड़े वो अबू बकर सिद्दीक पर पड़े। क्या बात ये है, सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में इकबाल कहते हैं, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अबू बकर सिद्दीक, सीरत हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगाएं। तो नाज़रीन, अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हज़रत सैयद अमीनुल कादरी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, और हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए बिलखुसूसी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें इन जालिमों से छुटकारा दे और हज़रत की रिहाई हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।